सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों। बीए भाग तीजा विशा पंजाबी लाजमी दे लेख रचना बारे मैं तुहाडे नाल गल करांगा। तो सिलेबस का हिस्सा सी एक नावल एहो हमारा जीवना। उस तो नैक्सट साडे कोल सी लेख रचना। कोई भी तुहानूं 3 टॉपिक जिहड़े आ ओह दिते जाणगे, उन्हां दे विचों अपनी मर्जी दे नाल तुसीं एक टॉपिक चुन के उस ते लिखना है। लगभग मैं 25-30 टॉपिक तुहाडे नाल उस तरह दे साझे करांगा, जिहदे विचों कुछ लेख तुहाडे पेपर का हिस्सा बनणगे। तो अज दा जो साडा टॉपिक है वो है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी यानी रोज़गार तो उल्ट। मैं ज़्यादातर तुहाडे नाल क्लासां 'च गल करदा हुन्ना कि कोई भी तुसीं जेकर किसी भी चीज़ नूं सॉल्व करना है तो उसदे मेन हैडिंग नूं जेकर असीं किसी चीज़ का उत्तर देना है तो सानूं प्रश्न जिहड़ा है वो चंगी तरह समझना पवेगा। और जेकर साडे प्रश्न चंगी तरह समझ आ गया तो उहदा उत्तर है जिहड़ा वो आसानी दे नाल जिहड़ा है दिता जाऊगा। तो अज दा टॉपिक है बेरोज़गारी। जान पछाण दे विच मैं तुहाडे नाल गल करां कि जान पछाण विच तुसीं शुरू च लिखना है कि जिहड़ी बेरोज़गारी आ वो दिन प्रति दिन वधदी जा रही आ। हर किसी दे जिहड़ा है बस दी गल नहीं रही। कल्ले पंजाब दी गल ही ना करिए, हर सूबे दे विच हर देश दे विच यही हाल जिहड़ा है वो वड्डे पद्धर ते पिया होया है। बेरोज़गारी जिहड़ी थां थां ते जिहड़े है धरने मुजाहरे जिहड़े हर एक डिपार्टमेंट दे विच जिहड़े आम जी गल हो चुकी है। उन्हां दा इक्को एक कारण यही है कि जां तां उन्हां नूं बनदा हक नहीं दिता जा रहा, जां फिर कोई ना कोई कमी है, जां फिर उन्हां दे जिहड़े वो रोज़गार है वो कोई इन्ना फायदेमंद नहीं जो उन्हां नूं हक नहीं मिल रहा। वो सारियां गल्लां तुसीं इस टॉपिक दे विच साझियां कर सकते हो। सब तो पहला मैं कुछ आंकड़े तुहाडे नाल साझे करां कि बेरोज़गारां दी जिहड़ी अलग-अलग 5-5 सालां दी जिहड़ी योजना 5 साला योजना दे विच सर्वे करवाया जांदा सी तां किन्ने आंकड़े साडे कोल निकल के आउंदे सी। 1956 दे विच जिहड़ा पहला आंकड़ा साडे कोल आउंदा है, पहली 5 साला योजना दे आधारित 53 लाख आदमी जिहड़े आ ओह बेकार सी। ते 1998 दे विच जिहड़ा रोज़गार दफ्तरां दे विच 4 करोड़ जिहड़े बेरोज़गार साडे रजिस्टर्ड होए। सितंबर 1902 दे विच ये गिणती 3 करोड़ 45 लाख रह गई। तां जिहड़ा आंकड़ा है वो बेरोज़गारी घटदी नहीं, वधदी ही जांदी है। तां इस तो इलावा जिहड़ा अच्छा पढ़ाई दी दर भी जिहड़ी है वो पढ़ाई भी जा रही है, परंतु बेरोज़गारी की दर पढ़ाई नालों किते वधदी जा रही है। ये सारियां जिहड़ियां साडे कोल मुश्किलां दा जिहड़ा सामना करना पै रहा है। 1995 की एक रिपोर्ट है, उहदे अनुसार बेरोज़गारां की जिहड़ी गिणती है वह 3.5 करोड़ जिहड़ी है बेरोज़गार ने। और इकल्ले पंजाब दे विच 2 करोड़ 80 लाख बेरोज़गार ने। ये सारी जिहड़े है आंकड़े पंजाब दे ने। बेरोज़गारी दा जिहड़ा है बोलबाला बड़े वड्डे पद्धर ते। एक उदाहरण कहंदे यूपी दे विच ना केरा 163 चपड़ासियां दी भर्ती जिहड़ी है कीती गई। चपड़ासी दे पद ते नियुक्त करने सी 165 जिहड़े कैंडीडेट्स व्यक्ति कह लो है ना 165। तां जिहड़ियां उत्थे अर्जियां पहुंचियां वो सीगियां 23 लाख अर्जियां। और वो अजिहे थावां तो पहुंचियां जिथों अप डाउन करना बड़ी मुश्किल है और जिथों रहन सहना बड़ी मुश्किल है। अजे दूरों अर्जियां पहुंचियां। और जेकर इन्हां दे विच पढ़ाई की गल कर लीए तां इहदे विच BTech M.Tech ते MSc MBA M.Com ते PhD उम्मीदवार भी इहदे विच चपड़ासी दे पद ते लगण दे लई राजी सी। आपां हिसाब इत्थों ला सकदे हां कि साडी बेरोज़गारी कित्थे तक पहुंची हुई है। किन्ना पढ़ के भी व्यक्ति जिहड़ा है एक चपड़ासी की नौकरी लैण दे लई तैयार है। इहदे कारण की ने, बेरोज़गारी क्यों आई? नंबर 1 जिहड़ा है
ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ। 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਉਹ 36 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਔਰ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਧਰ ਕੱਲੀ 36 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ 135 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਲਣਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪਲਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਧਨਾੜ ਬੰਦੇ, ਲੈਂਡ ਲੌਂਡ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਲੈਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਛ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ JCB ਦੇ ਨਾਲ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ JCB ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ 100 ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ JCB ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ 1000 ਜਿਹੜਾ 100 ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਠੇਡਾ ਵੱਜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਦੇ, ਵੈਸੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜੱਦੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਣੇਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1000, 1500, 2000, 3500, 4000, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਤਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ BA MA ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ BA MA ਹੋਈਏ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਕੀ ਹੱਕ ਮੰਗੇਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਡੀਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਾਅ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰਨ ਨੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਧਣਾ। ਉਪਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਇੱਕ ਹਮਾਰਾ ਇੱਕ, ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਜੋ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬਸ ਮੇਰੇ ਆਹ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਸਮਝੇ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਜੀ ਨੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲੀ ਧੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲੇਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਪਾਅ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਟੌਪਿਕ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।